Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए अज दे दिन दे लई और इस समय दे लई अज दी बंदगी दे लई सब प्रार्थना की हालत दे विच चले जाइए। सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चले जाइए। अपने आप नूं खुदाबंदी अत पवित्र कलाम दे लई तैयार करिए। वचन नूं तैयार करिए जो इंसान नूं अंदरों पाक साफ कर दिंदा आ, अंदरों सानू क्लीन करता और साडी जिंदगी दे विच करैक्शन करता है। सब अपनी अखां नूं बंद करिए और अज दे वचन दे लई प्रार्थना करना शुरू करिए। तैयार करिए अपने दिल की चंगी जमीन नूं तां जो परमेश्वर दे वचन दा बीज जद डिग्गिया जाए जां डिग्गिया जाए जां छिट्टा दिता जाए वो तुहाडे दिल की चंगी जमीन ते जाके बीज डिगे ते 100 दा 100 गुना फलदायक होवे। सब प्रार्थना करिए अपनी अखां नूं बंद करके अपने आप नूं तैयार करिए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंदी यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच मेरे प्रभु असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां अज दे दिन दे लई मेरे प्रभु। तुहाडी वड्डी दया दे लई, तुहाडी वड्डी किरपा दे लई और तुहाडे वड्डे अनुग्रह दे लई मेरे प्रभु शुक्र अदा करदे हां। खुदाबंद बीते समय च संभालिया मेरे खुदाबंद, हुण तक जिंदा रखिया, तंदुरुस्त रखिया प्रभु, सब तो वध के अपनी हजूरी दे विच बना के रखिया। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु। औकात तो वध के बरकतां दित्तियां, स्वर्गीय बरकतां दित्तियां, धरती दीयां बरकतां दित्तियां। तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु। अपना डर साडियां जिंदगियां च उत्पन्न कीता, असीं तुहाडा शुक्र करदे हां मेरे खुदा बाप जी। और प्रार्थना करदे हां मेरे खुदाबंद, जिस तरह दाऊद ने आख्या, कहंदा मैं बच्चा सीगा फिर मैं जवान होया, हुण मैं बुढ़ा भी हो गया आ, पर मैं धर्मी बंदे नूं रोटी दे टुकड़े दे मोहताज हुंदा नहीं देखिया। मेरे खुदाबंद असीं इस गल तो जाणदे, इस वचन तो जाणदे हां, शिक्षा प्राप्त करदे हां मेरे प्रभु कि धर्मी जन दीआं दुहाइयां तो वाकई बहुत ही असर हुंदा है मेरे प्रभु। धर्मी जन दी जिंदगी दे वल, उहदियां जरूरतां दे वल तुहाडी निगाह लगी रहिंदी है मेरे परमेश्वर। और धर्मी जदों इंसान बन जांदा तां तुसीं उहदी जिम्मेवारी लैंदे आ हर एक जरूरत नूं पूरा करन दे लई, चाहे वो संसारक होवे, चाहे वो आत्मक होवे, चाहे वो स्वर्गीय होवे मेरे प्रभु जी। तुसीं उस व्यक्ति दीआं जरूरतां नूं पूरा करदे आ खुदावंद, और सानूं बल दिओ मेरे प्रभु। जिस तरह पौल कहंदा, प्रभु दे दित्ते बल दे नाल मैं सब कुछ कर सकदा हां मेरे खुदावंद। असीं अपने जोर दे नाल अगर धर्मी बनना चाहांगे तो प्रभु नहीं बन सकदे खुदावंद। तुहाडी किरपा दी बदौलत ये संभव है मेरे प्रभु। तुहाडे दित्ते बल दे नाल असीं धर्मी बन सकदे हां मेरे खुदावंद। तुसीं अपना जोर साडीआं जिंदगियां दे उपर दिओ मेरे परमेश्वर। अपनी किरपा वाला हाथ साडीआं जिंदगियां दे उपर रखो मेरे खुदावंद, तां जो साडी जिंदगियां दे विच वड्डा सुधार आ जावे मेरे प्रभु। साडी धार्मिकता दे विच वड्डा सुधार आ जावे मेरे प्रभु। साडी आत्मक जीवन दे विच वड्डा सुधार आ जावे मेरे प्रभु। असीं सीखण वाले बन जाइए प्रभु, असीं ग्रहण करन वाले बन जाइए मेरे प्रभु। चारों पासियों मेरे खुदावंद असीं ये गल्लां नूं सुणीए ते अच्छियां गल्लां नूं असीं अपनी जिंदगी च ग्रहण करन वाले बन जाइए मेरे प्रभु। और उन्हां गल्लां दे दौरान असीं अपनी जिंदगी च वड्डा सुधार करके आइए मेरे प्रभु जी। सुधार लैके आइए मेरे परमेश्वर। वो गल्लां जो आत्मा दे द्वारा आ, वो गल्लां जो पवित्र आत्मा दे द्वारा, वो गल्लां जो तुहाडे वल्लों आ मेरे परमेश्वर, साडी जिंदगी च वड्डा सुधार लैके आवे मेरे प्रभु जी। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे खुदाबंद। वड्डी दया नूं सर्वदा ही साडी जिंदगी दे उपर बना के रखना मेरी विनती आ प्रभु। हुण तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोगां दी सुणन और समझण दे विच और साडे सारियां दी अमल करन दे विच मदद करे मेरे प्रभु जी। और शुक्रगुजार आने वाले समय नूं तुहाडे हत्थां च दे दिंदे आ और चाहुंदे आ कि अज दे वचन दा तर्जमा तुहाडी वल्लों होवे मेरे प्रभु। सुणन वालियां जिंदगियां निहाल होण, कन्नां दे राहीं वचन नूं सुण के दिल तक पहुंचदा करना मेरे प्रभु। और साडे शरीरां नूं तंदुरुस्ती मिले, साडे शरीरां दे विच सुधार आवे मेरे खुदावंद। बीमारी चंगाई दे विच बदले, दुख सुख दे विच बदले, गरीबी अमीरी दे विच बदले मेरे प्रभु जी। बुरे हालात चंगे हालातां दे विच बदले मेरे परमेश्वर। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं सुणिया, धन्नवाद यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लैस। खुदावंद तुहानूं सबना नूं आशीष और बरकत देवे जो अपने बहुत कीमती समय दे विचों समां कढ के खुदावंद दी हजूरी दे विच आए ने अज दी मीटिंग नूं ज्वाइन करन दे लई, अज दे प्रचार नूं सुणन दे लई। क्योंकि खुदावंद दा वचन आ जिहड़ा इंसान दे अंदर जांदा आ और अंदर जाके सुधार करदा आ, क्लीन अप करदा आ, इंसान नूं क्लीन करदा आ। इंसान दी बॉडी दे उपर अगर बाहर डस्ट लग जाए जां मिट्टी लग जाए, बंदा झाड़ सकदा आ, साफ कर सकदा, नहा सकदा, कपड़े बदल सकदा आ, पर जदों अंदर इंसान दे
ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਆ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਤਰਦਾ ਆ ਔਰ ਠਹਿਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੁਰੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੁਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਕਾਰ ਲਓ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨਰਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਨਿਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਗਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਟਰਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵੋ, ਤਸੀਹੇ ਦਵੋ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਯਰਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ।
ਬਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਖੌਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਟਕ ਗਏ, ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਔਰ ਉੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਤਾਰਨੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਉਤਾਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਦਰੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੌਬ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਕਮੀ ਆ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਕਮੀ ਆ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹ ਆਤਮਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੜੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਖਾਲੀਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਚਰਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਚਰਚ ਸੀ, ਜੌਬ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਜੀ ਕਤਰਾਉਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜੀ ਕਤਰਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਫਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ, ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਬੈਠਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਔਰ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟੇ ਰਟਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਝੱਟ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਮੈਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਟਰ। ਕੁਝ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਟਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਪਾਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਆ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਦਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਆਦਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸੇਮ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਮੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਰਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਦਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮ ਬਣਨਾ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਆ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਸਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ। ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਰਾਤ ਆ ਦਿਨ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਰਮੀ ਆ ਸਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਉਹ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਟੋ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਅਣਖੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਓ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਣਖ ਜਗਾਓ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੁਲੀਗ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਸਾਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਕਦੀ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭਟਕਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਆ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ? ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ, ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ? 5-6 ਬੁਲਾਹਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਹਟ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਹਟ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਨਿਖਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁਲਾਹਟਾਂ 3-4 ਨਹੀਂ ਆ, 5-6 ਨਹੀਂ ਆ, 2-4 ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨਿਖਰ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਹੰਜੀਰ ਦਾ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਸਾਈਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆਦਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, 2 ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੇ 4 ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਚਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਰੂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇੜ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇੜ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਫਰੂਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੂਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ। ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਉਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਯੁਗਾਨ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਆ। ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗ ਸੁੱਟਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਲਿਖਿਆ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ,
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਦੇਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਰਯਾ ਉਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਯਹੂਦਾ ਔਰ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਈਫੋਨ। ਆ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਈਕ, ਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 9 ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜੌਬ ਲੱਗਦਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਆ? ਉਹ ਜੌਬ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਏਗਾ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੂਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਤਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੀੜੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਭੀੜੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 5। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਈਓ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਆ ਸੋ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦਓਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਬੀਜ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ। ਚਰਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ।
कदी उस चर्च, कदी उस चर्च, कदी उस चर्च, कदी उस चर्च, इत्थे भी नहीं ठीक होए, उत्थे भी नहीं ठीक होए, इत्थे भी नहीं ठीक होए, किते भी नहीं ठीक होना जब तक अंदरों नहीं अपने आप नूं ठीक करते तुसीं। खुदावंद दा भी एक सिस्टम है इंसान नूं शिफा देण दा, ऐदां नहीं मिल जांदे। हालेलूया। जब तक तुसीं अपने अंदरों सुधार नहीं करते, जब तक तुसीं अपने आप नूं अंदरों मोड़ते नहीं आ, यू टर्न नहीं लेंदे। पहला आदम बनन दे लई सानू अज यू टर्न लेना पैना, फिर उत्थे अदन दे बाग च पहुंचना पैना। अगर तुसी अज यू टर्न नहीं लेंदे पे तो तब तुसी मुकाम ते नहीं पहुंच सकते। खुदावंद दी नज़रां नूं अपने वाल आकर्षित नहीं कर सकते। धरती दे उपर करोड़ां ही लोग आ, किदां खुदावंद दी नज़र तुहाडे उपर पेगी? जदों तुसी अपने जीवन दा सुधार करोगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਪਿਆ। और बाइबल कहता यहोवा दा खोजी एक दिन यहोवा नूं लभ लेगा। और खुदावन नूं ऐदां नहीं लभ्या जांदा मूँह चक्किया ते तुर पे जी खुदावन नूं लभण दे लई नहीं, नहा धो के भी नहीं लभ हुंदा। वो दिल की सफाई मंगदा है, शरीर की सफाई नहीं मंगदा। याद रखना मेरी गल नूं, खुदावन नूं लभण दे लई तुरे आ, खुदावन नाल मुलाकात करन दे लई तुरे आ ते बाइबल दे अनुसार तुसीं सही होने चाहिए। बाइबल दे अकॉर्डिंग तुहाडा जीवन जिहड़ा मैच करदा होना चाहिए बाइबल दे नाल। और अगे देखो बाइबल च की लिखिया, कहते उन्हां दिनां दे विच बाहर जाने वाले नूं और देश दे विच आउण वाले नूं कुछ सुख नहीं सीगा। मतलब वो खुदावन तो दूर होए सीगे लोग, ना देश तो बाहर जाने वाले नूं सुख सीगा ते ना देश दे अंदर आउण वाले नूं सुख सीगा। सब दुखी सीगे। क्यों? क्योंकि कमियां दे नाल ग्रस्त सीगे। यहोवा उन्हां दे विरोध दे विच सीगा। क्यों? क्योंकि वो कमियां दे नाल ग्रस्त सीगे। क्योंकि बाइबल कहंदा कि तुसीं खुदा वल नूं मुड़ो ते वो तुहाडे वल नूं मुड़ेगा। अगर तुसी उन्होंने छड्ड दोगे तो वह तुहानूं छड्ड देगा। और खुदावन ने इत्थे लोगों नूं छड्डिया सीगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूर्तियां नूं फड़ लिया सीगा, क्योंकि उन्होंने लालच नूं फड़ लिया सीगा और इसीलिए खुदावन ने उन्होंने छड्ड दिता। और फिर दुखां दे विच घिर गए, वो विरोधियों दे नाल घिर गए। वो अपने उपर अपने विरोधियों नूं चढ़दा होया देख रहे सीगे। ते फिर जदों उन्होंने पता लगा खुदावन दे नबी दे द्वारा, दास दे द्वारा, ते फिर राजे ने फिर यह सुधार जिहड़ा लोगों की जिंदगियां दे विच लैके आंदा। अज तुसीं अपनी जिंदगी दे खुद राजे हैं, तुहानूं पता। अज तुसीं गुलाम नहीं आ, तुसीं अपनी मर्जी दे नाल उठ सकदे, तुसीं मर्जी दे नाल सो सकदे, तुसीं मर्जी दे नाल बाजार जा सकदे, मर्जी दे नाल धुप्पे बैठ सकदे, मर्जी दे नाल पंखे हेठा बैठ सकदे। तुसीं राजे हैं, तुहानूं पता इन्ना। और तुसीं एक गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, कमी नूं अंदर रख के। तुहानूं पता यहूदी लोग जिन्होंने जो यीशु मसीह के उपर विश्वास किया, यीशु मसीह कहते तुसीं तां मेरे चेले हैं जे तुसीं वचन के उपर खलोते रहो। सुन लिया तो मुड़ के छड्ड दिता, भुल गए, तुसीं मेरे चेले नहीं आ। कहता जे तुसीं वचन ते खलोते रहो तां तुसीं मेरे चेले आ। ते यीशु मसीह कहते जे तुसीं पाप दे गुलाम भी नहीं आ। ते कहते असीं तां अब्राहम दी अंश दे विचों आ, असीं किदां किसी दे गुलाम हो सकदे आ। फिर यीशु मसीह ने समझाया उन्होंने कि पाप दे गुलाम, कमियां दे गुलाम, शरीर दी अभिलाषावां दे गुलाम, संसार दीयां गल्लां दे गुलाम, संसार दे लालच दे गुलाम। और तुसीं कहंदे कि असीं राज घराणे दे विचों आ और तुसीं पाप दे गुलाम हो सकदे आ। तुहानूं लगूगा कि असीं किहड़ा किसी दी गुलामी कीती है, असीं किहड़ा किसी दे अधीन हो सकदे आ। साडे कोल चंगा पैसा है, चंगी जॉब है, चंगा बिजनेस है, असीं किसी दे अधीन किद्दां हो सकदे? पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इटरनली तुसीं शैतान दे अधीन हो सकदे आ या हो चुके होंगे ओहदियां कमियां दे द्वारा। जो कमियां उन्हें तुहाडे अंदर पा दित्तियां है। एक नशा करने वाला बंदा नशे दे अधीन आ, बीड़ी पीने वाला बंदा बीड़ी दे अधीन आ, गलत काम करने वाला बंदा पाप दे अधीन आ, बुरियां सोचां दे अधीन आ, मोबाइल ते गंदियां फिल्मां देखने वाला बंदा पाप दे अधीन आ, जवानी दे विच पैरां तो फिसलन वाला बंदा पाप दे अधीन आ, गुलाम आ हो। हालेलुया। और इन्हां गल्लां दा सानूं सुधार करना पेगा। गंदा देखना चंगा देखण दे विच बदलना पेगा, तां तुहाडे जीवन च सुधार आ सकदा है, तां सुधार दा नाम तुहाडे जीवन दे विच आ सकदा है। हालेलुया।
ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਚਰਚ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੀਸਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫੋਟੋ ਥੱਲੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਧਰਮੀ ਕਿਸੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਟਿਕਾਣਾ ਆ? ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੋੜਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਵਰਡ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਦਿਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਰਵੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ। ਵਚਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁੱਡਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੈਂ 5 ਵਰਸਿਸ ਪੜਾਉਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਰਸਿਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਆਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦੀਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਦ ਰਾਜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਨ, ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਸਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਦੀਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਫਿਰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਸੀ ਪਿਟੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਦੁਆ, 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਦੁਆ, 20 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਦੁਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਮੌਨ, ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ, ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਏ ਸਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 700 ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 7000 ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਲੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ। ਕੀ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਿਸੂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਭਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਤੀਵੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੰਧਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਛੁਡਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਭਜਨ ਗਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਖੋਲ ਦਊਂਗਾ ਜਾਂ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਜਾਉਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 15 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧ ਖਾਦੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾ ਉਸ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ, ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੁਗੰਧ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਫੇਰਿਓ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੋਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਵਚਨ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ ਵਚਨ। ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਿਆ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਵੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮਾਸ ਸੜ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾੜੀਆਂ ਗਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਖੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਹੱਡੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਚਾ ਲਓ ਵਚਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਵਚਨ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਯੋਸੀਆ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸੇਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਢਾਈਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੱਸ਼ਾ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜੂੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਨੱਸ਼ਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭੈੜਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੋਸੀਆ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖਵਾ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਔਰ ਜਾਜਕ ਔਰ ਨਬੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਥੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ, ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਜਾਜਕ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ।
किस वचन दे नाल निकल सकदी, उस वचन नूं लभना पैना तुहानूं बाइबल दे अंदरों, मेहनत करनी पैनी है। बाइबल कहंदा मजदूर मजदूरी दा हकदार आ। मेहनत करो, तुहानूं उहदा असर मिलेगा, तुहानूं उहदी पावर मिलेगी, तुहानूं उहदी ताकत मिलेगी, तुहानूं उहदा जोर मिलेगा। हालेलुया। गूगल तो सर्च करके नहीं, खुद ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश करो, मेहनत करके दिखाओ खुदाबंद कि तुसीं प्रभु दे लई की करदे, अपने लिए की करदे पे। तुसीं अपने आत्मिक जीवन दे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तुसीं समय नहीं कढ रहे। घट्टो घੱਟ तुसीं अद्धा पौना घंटा अपने आत्मिक जीवन दे उपर मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੋ। ध्यान दिओ कि मैं किते पूरे दिन च किते पाप ਤਾਂ नहीं कीता। दाऊद की कहंदा, कहंदा प्रभु मेरे मैनू जांच, मैनू परख, देख किते कोई मेरे अंदर भैड़ी चाल ਤਾਂ नहीं है। पौल कहंदा अगर मैं अपने आप को देखदा भी, मैनू अपने आप दे विच मैनू चंगा लगदा, फिर भी मैं निर्दोष नहीं ठहरदा इस गल तो कि मैनू लगदा कि मैं ठीक है, दुआ भी कर रहा, बाइबल भी पढ़ रहा, ठीक है। कहंदा फिर भी मैं निर्दोष नहीं ठहरदा। हालेलुया। न्याय उन्हें करना है। तुसीं जिन्ना कर सकदे अपने आप नूं वचन दे अधीन करो। कहंदा बादशाह नूं जदों खुदाबंदी वचन लभा, पोथियां लभियां, सारियां दे कन्नां दे विच पा दित्तियां। उन्हें पढ़ियां, उच्ची आवाज़ दे नाल पढ़िया। सुनो की लिखिया अगे। लिखिया तां बादशाह थड़े दे उत्ते खलो गया और उन्हें यहोवा दे अगे एक नेम बन्निया, एक वाचा बन्नी, एक वायदा कीता खुदाबंद अगे सारियां दे नाल। कहंदे एक नेम बन्निया भई असीं यहोवा दे पिछे तुरांगे। किहदे पिछे तुरांगे? यहोवा दे पिछे तुरांगे। पहला किसी होर दे पिछे तुरदे ने। कहंदे नेम बन्निया भी असीं यहोवा दे पिछे तुरांगे ते ओहदे हुक्मां अते साखियां और विधियां नूं अपने सारे दिल दे नाल, किदां? अपने सारे दिल दे नाल और अपनी सारी जान दे नाल मन्नांगे और उस नेम दियां गल्लां नूं जो उस पोथी विच लिखियां होईयां हन पूरा करांगे। तां सारे लोकां ने उस नेम नूं मन लिया। बोलो हालेलुया। सारे दिल दे नाल ते सारी जान दे नाल, मरदे दम तक। सारी जान मतलब मरदे दम तक, कबर तक जान तक वफादार रहना है खुदाबंद दे नाल। ये नेम बनना है खुदाबंद दे नाल। अपने अंदरों सुधार करने की कोशिश करनी, कबर तक जान तक। हालेलुया। और लिखिया आगे, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। लिखिया तद पातशाह ने प्रधान जाजक हिलकिया नूं और दूजे दर्जे दे जाजक नूं और दरबाना नूं आग्या दिती भई वो सारे भांडे जो बाल और अशेरा देवी, बहाल दी मूर्ति सीगी और अशेरा देवी और आकाश दे सारे लश्कर लई बनाए गए सन, यहोवा दी हैकल दे विचों की करो, बाहर कढ लियाउण और ओनू यरूशलेमों बाहर किदरौन दियां खेतां विच उन्हां नूं की करना, साड़ दिता जाए। और उन्हां दी सुआह बैतेल लै गया और उन्हें उन्हां बुत पूजका पुजारियां नूं जिहड़े यहूदा दे पातशाह ते यहूदा दे शहर दे उच्चियां थामां और यरूशलेम दे आले दुआले दियां थामां विच धूफ तकाउण दे लई ठहराए सी, उन्हां नूं भी की कीता जो बहाल सूरज, चंद, घूमण वाले तारे अते आकाश दे सारे लश्कर लई धूप तकांदे सन, हटा दिता, बाहर कढ दिता। अपने अंदरों यहोवा दे भवन दे विचों भी उन्हां नूं बाहर कढ दिता। हालेलुया। उन्हां मूर्तियां नूं बाहर कढ दिता। खुदा दा भवन है, बाइबल इदां कहंदा है। नਵੇਂ नेम नूं जदों तुसीं पढ़दे आ, असीं खुदा दा मंदिर आ और इहदे अंदर जो कमियां आ उहनूं असीं अज बाहर कढना है। जिद्दां योसीजा राजा ने कीता, सुधार लैके आंदा, सुधार कीता, क्लीन अप कीता, उहने क्लीन कीता अपने आप नूं और उन्हां लोकां नूं जिन्हां दे कन्नी खुदाबंद दा वचन गया, जिद्दां अज तुहाडे कन्नी जा रहा है। हालेलुया। और अगे लिखिया और उस टुंड देवी नूं यहोवा दे भवन तो कढ के यरूशलेम तो बाहर किदरौन दे नाले विच लै गया और उसनूं किदरौन दे नाले विच साड़ सुट्टिया और उहनूं कुट के पिंपू कर दिता और उस पिंपू नूं आम लोकां दीयां कबरां दे उत्ते सुट दिता। हालेलुया। इदां शैतान दे अंगां नूं तुसीं करना है, इदां तुसीं शैतान दे कम्मां नूं करना जिन्हें तुहाडे जीवन नूं सत्यानाश कर दिता, जिन्हें तुहानूं दुखां दे भागी बना दिता, जिन्हें तुहानूं बीमारी दे भागी बना दिता, जिन्हें तुहाडी शांति भंग करती, जिन्हें तुहानूं दुखां दा भागी बना दिता। अज गुस्से दे विच अज दा इंसान की करदा, उल्ट चलदा पिया। खुदावंद कहंदा तू गुस्सा कर, मना थोड़ी करदा खुदावंद। असीं की करदे, असीं इंसान दे उपर गुस्सा करदे हां, पर तुहानूं इन्ना नहीं पता कि उहदे विच शैतान तुहानूं गुस्सा दिला रिहा है। तुसीं शैतान ते गुस्सा करन दी बजाय इंसान ते करदे पे। यही कमी है तुहाडे अंदर, इहनूं दूर करना है। अज तुसीं ये ना सोचो मैनूं किसी ने कह दिता,
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਟੋਂਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ क्षमा ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ क्षमा ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੋਸੀਜਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੋ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 23 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ। ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 23 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, 24 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਘੂਰੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਅੱਜ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਕਮੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹੀ ਕਮੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਕਮੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ, ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਤ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਜਾਣ ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀਤ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਆਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਿਆਓ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੁਨਿਆਓ ਦਾ ਵੱਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਕਾਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇੜ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੇੜ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਖਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਜੋ ਆਤਮਾ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਖਤਮ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 11 ਤੋਂ 13 ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਭਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। 12 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ 13 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਭਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਣਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿਨ ਸੁੱਟਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵਚਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਓ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, 5 7 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ 5 ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ 10 ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਔਰ ਲੇਟ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ,
ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਆ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੰਗੀ ਆ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਾਂ ਆ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁੱਝਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਤਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਲਾਸਟ ਵਰਸ, ਤੀਤਸ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਤਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮਸ਼ਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਲਗਾਈ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਵਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਆਵੇ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਸਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਕ ਡਾਂਟ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੋ ਹੁਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਂਟ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਲ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तीतस दा पुस्तक ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਵਾਨ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਗਰ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗਾ, 5 ਜਾਂ 6 ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਜਵਾਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਵਿਆਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਕੁਆਰੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀ, ਪੌਲੁਸ ਤੀਤਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਫੱਬਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਹੋਣ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਪਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਸੁਗੜ ਬੀਬੀਆਂ, ਸੁਗੜ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ, ਸੁਗੜ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੀਦ ਕਰ, ਪਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 버ਗਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਥੈਲੀ ਭਰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਧੀ ਥੈਲੀ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਾ ਤਲਿਆ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜੀਭ ਦਾ, ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆ ਖਾਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
खुदावन तुहानू अज दे वचन दे नाल बहुत बरकत देवे, बहुत आशीष देवे। तुहाडा सबर आ जिहड़ा हले तक बैठे आ और हले तक वचन सुनदे आ। मैं बच्चे इदां ही तैयार कीते होए आ और तुसीं सारे तैयार आ, इदां ही तैयार रहना आ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਤਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। खुदावन तुहानू अज दे वचन के द्वारा बहुतायत दे नाल बरकत देवे, आशीष देवे। तुसीं वधो फुलो ते फल लैके आओ प्रभु दे लई, मेरी इहो दुआ है। और ये मैं बिलीव करदा कि अज दा वचन तुहाडी जिंदगियां च सुधार करेगा। अज असीं खुदावन दे नाल एक वाचा बननी आ, नेम बनना है, स्ट्रोंगली डिसीजन लेना है। ये नहीं कि इत्थों उठ के गए हैं या हुण वीडियो बंद हो जाएगी तो तुसीं फिर मुड़ के फिर रूटीन दे काम नहीं। मनन करना ना, मैडिटेशन करना। मैं तुहानू कहा ना, वचन दे उपर मैडिटेशन करना शुरू करो। देखो चंगाई दे लई तुसीं चर्च दे विच आओगे, चंगाई तुहानू मिल गई, उस तो बाद की करोगे? चंगाई लैके तां नहीं बंदा स्वर्ग दे विच जांदा ना, बाइबल च इदां नहीं लिखिया। वचन दे अनुसार चलण वाला बंदा स्वर्ग दे विच जांदा। चंगियाई तुहाडे विश्वास नू वधाउंदी है, सुनन वाले दे विश्वास नू वधाउंदी है, पर वचन जिहड़ा ना बंदे नू अटल बनाउंदा है, स्ट्रोंग बनाउंदा है। बाइबल कहंदा नींव पत्थर दे उपर रखनी है ना जिहड़ी, वो वचन दे द्वारा हुंदी है, धक्के दे नाल नहीं, अपनी मर्जी दे नाल नहीं। वचन बहुत जरूरी है एक मसीह बंदे दी जिंदगी दे विच, और वचन दी बहुत अहमियत है। इस गल दे उपर ध्यान देना और मनन जरूर करना, मैडिटेशन जरूर करना वचन दे उपर। जदों सुन लिया, जदों पढ़ लिया, और फिर तुसीं तरक्की वाल नूं जाओगे, फिर तुहाडे जीवन च सुधार होएगा। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, अज दे वचन दे लई प्रार्थना करिए खुदावंद दे अगे। अपने दिलां दे विच, अपनी जिंदगियां दे विच खुदाबंद दे नाल नेम बनीए, जिद्दां योसीजा राजा दे समय उन्होंने नेम बनिया खुदाबंद दे नाल। आसा राजा ने नेम बनिया खुदाबंद दे नाल। अपने सारे लोगों नूं इकट्ठे करके तुसीं भी अपने आप नूं खुदाबंद दे सामने लिया के एक नेम बनना है प्रभु दे नाल। कि प्रभु अगर तुहानूं तुहाडी बुलाहट पता है तो फिर तुसीं प्रार्थना करना, प्रभु मैनूं अपनी बुलाहट दे अनुसार मैनूं मेरे तो मेहनत लै, प्रभु मैनूं मेहनत करना सिखा मेरे परमेश्वर। अगर तुहानूं तुहाडी बुलाहट नहीं पता है तो फिर तुसीं तरक्की भी नहीं कर सकते, फिर तुसीं कंधां दे विच वजन वाले इंसान है जब तक तुहानूं बुलाहट ही नहीं पता, क्योंकि फिर तुहानूं रास्ता नहीं पता ना कित्थे मुड़ना है, किधर नूं जाना है। इस करके सब तो पहला अपनी बुलाहट दे उपर काम करना सीखो, परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करो, रोजे रखो, खुदावंद दे कोलों पुछो कि प्रभु मेरी बुलाहट की है। अगर तुहानूं पता है तो उहदे अनुसार मेहनत करो, दुआ करन दी जरूरत है, प्रभु दे कोलों मंगण दी जरूरत है, अज दे वचन दे उपर मनन करन दी जरूरत है। मेरे परमेश्वर मैं तुहाडा दास होण दे नाते तुहाडे लोकां दे लई प्रार्थना करदा जिन्हां ने अज दे वचन नूं सुणिया है। प्रभु आशीषित होण, फलवंत होण, तरक्की करन मेरे प्रभु, और अपनी जिंदगियां दे विच सुधार करन। जिद्दां आसा राजा दे समय सुधार होया, जिद्दां योसीजा दे समय सुधार होया, हिजकिया दे समय सुधार होया, प्रभु दाऊद दे समय सुधार होया, खुदावंद जिद्दां शैमूल दे समय सुधार होया मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदावंद जिद्दां ना लोगां ने उच्चियां थावां नूं ढाया खुदावंद, जिस तरह उन्हां ने मूर्तियां नूं बाहर कढिया, जिस तरह घिनौने कम्मां नूं उन्हां ने अपने जीवनां चों अपने देश चों बाहर कढिया, प्रभु अज तुहाडे लोग भी अपने जीवनां दे विचों घिनौणियां कम्मां नूं, घिनौणियां गल्लां नूं बाहर कढ सकण मेरे प्रभु जी, और अपने जीवन दे विच अच्छा सुधार कर सकण खुदावंद, और ये जीवन फलवंत होण मेरे परमेश्वर, आशीषित होण मेरे परमेश्वर, और तुहाडे लोग खुदावंद अपने सारे बुरे कम्मां तो छुटकारा पाउण मेरे प्रभु। अज दा वचन तुहाडे लोगां दीयां रगां दे विच और हड्डियां दे विच रच जावे मेरे प्रभु जी। धन्नवाद करदे हां प्रभु जी, पवित्र आत्मा ने साडी मदद कीती है, इन्हां कन्नां दे राहीं वचन दिल दे विच चला गया है मेरे प्रभु। ये वचन सानू आउण वाली तबाही तो बचाए मेरे प्रभु। अपनी बुलाहट दे उपर ध्यान देइए खुदाबंद, और प्रभु उहदे अनुसार मेहनत करिए मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारी गल्लां बातां दे लई। पवित्र आत्मा सदा ही अगवाई करदा चला जावे। अज जो कमियां
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦਾ, ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤਾਰਾਬਾ ਸ਼ਬਾਲਾਬਾ सेबेरे बेरा ना मगा बारा ना बारा लगा ला लबा बारा ना बरे बेरे ना बा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तू अपना सामर्थ उड़ेल, तू अपना अभिषेक उड़ेल, तू अपना भारी मसा उड़ेल मेरे खुदाबंद। शैतान दे अंग पसम कीते जान मेरे प्रभु, जड़ तो उखाड़े जान मेरे खुदाबंद। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 100 ਗੁਣਾ। ਜੇ 100 ਗੁਣਾ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਹੀ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।